+3 फास्ट ईयर फास्ट सेमिस्टर सिलेबस कौन रही प्रथम आम देखा। तो कोर पेपर 1 रही भाषा विज्ञान ता मध्य पढ़ाई पड़ो प्रथम एकक भाषा कौन तार परिचय भाषार स्वरूप विविध प्रकारभेद संपर्क में आम जाना प्रथम एकक। द्वितीय एकक भाषा किपरि उत्पत्ति है से संपर्क विभिन्न सिद्धांतर परिचय आम जाना। तापर तृतीय एकक विश्व बहुभाषा प्रचलित भाषागत दृष्टि से समुदाय भाषा को नहीं पृथ्वीर भाषा परिवार गठित से भाषा परिवार संपर्क में आम जाना। चतुर्थ एकक कौन जाना ना गोटे निर्दिष्ट प्रदेश जो मुख्य भाषा प्रचलित ता साधारणतः मानक भाषा रूपे परिचित मात्र विविध अंचल मानक भाषा व्यतिरिक्त अन्य केतक आंचलिक भाषार परिलक्षित होता है। यही एकक मानक भाषा व उपभाषा संपर्क में आम ज्ञान लाभ करिपरिबा। तेबे प्रथम एकक भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद आम जानिबा। द्वितीय एकक भाषा उत्पत्ति संपर्क विभिन्न सिद्धांत आउ तृतीय एकक पृथ्वीर भाषा परिवार संपर्क में जानिबा। आ चतुर्थ एकक मानक भाषा उपभाषा संपर्क में आम जानिबा को पाइबा। आपण मैंने जदि भाषा उपरे बुक आने चाहते तो आपण मैंने आनीपारे भाषा विज्ञान रूपरेख जोटा लिखिं वासुदेव साहू नहेले आउ गोटे बही आनीपारे भाषाशास्त्र परिचय गोलोक बिहारी दलंकर। तेबे प्रथम सेमिस्टर कोर पेपर 2 रही साहित्यर स्वरूप। आम प्रथम एकक साहित्यर स्वरूप कौन जानापी पाइबा ना काव्य महाकाव्य कवितार संज्ञा स्वरूप और विविधता संपर्क में जाना पाइबा। द्वितीय एकक कथा साहित्य जगत मध्य वर्णिल विशेषतः गल्प उपन्यास तात्विक दिग सहित तार विशेषत्व और प्रकारभेद एकक आम जानापी पाइबा। तृतीय एकक नाटक एकांकिका आम गुरुत्वपूर्ण ता किपरि से संपर्क में आम जानापी पाइबा। चतुर्थ एकक रही गद्य रचनार विभिन्नता मध्य प्रबंध रम्य रचना भ्रमण कहानी तथा जीवनी आत्मजीवनी आधुनिक साहित्य को करिछि समृद्ध। यही रचना मानकर तात्विक गुणात्मक वैशिष्ट्य जानापी यही एकक उद्दिष्ट। तेबे प्रथम एकक आम मोटामोटी भाव में पढ़ा काव्य कविता काव्य महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद। द्वितीय गीति कविता एक नंबर क काव्य महाकाव्य संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद। खर रही गीति कविता गाथा कविता सनेट संबोधन गीतिकार संज्ञा स्वरूप। तापर द्वितीय एकक रही गल्प उपन्यास करे अच्छे गल्पर संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद खरे अच्छे उपन्यासर संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद। तृतीय एकक पढ़ा नाटक एकांकिका नाटकर संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद आउ एकांकिकार संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद। चतुर्थ एकक गद्य साहित्य संपर्क में पढ़ा प्रबंध रम्य रचना भ्रमण कहानी जीवनी आत्मजीवनी संज्ञा स्वरूप। तेबे आम प्रथम साहित्यर स्वरूपर प्रथम एकक आलोचना करवा काव्य महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद। प्राचीन काल रे चारण बा स्थानरु स्थानांतर को भ्रमण करुवा गायक कवि मानक द्वारा परंपरा क्रमे मुखरु मुख को संप्रसारित गाथा कविता बा गीति कविता गुड़िकरु सृष्ट हेउथबा दीर्घरु दीर्घतर कहानी धर्मी ज्ञान परंपरारु क्रमश काव्यर उत्पत्ति घटितिला। तेबे काव्यर उत्पत्ति कवि मानक द्वारा बा गायक मानक द्वारा पाला माध्यम रे भी आमे कहि परिबा यार विकास बा उत्पत्ति घटितिला। ए कहानी गुड़िक प्राचीन कालर बहु सामाजिक धार्मिक तथा राजनैतिक घटनावली उत्पन्न होता। यही जो आमर रहिला काव्य गुड़िक काव्यर कहानी गुड़िकर विषय वस्तु कौन थिला ना सामाजिक विषय वस्तु थिला। धार्मिक धर्म उपरे बा धर्म आधारित कथावस्तु तार विषय वस्तु थिला अबा राजनीतिक घटनावली मध्य सन्निवेशित हो रहुथिला।
ତାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଲୋକ ପ୍ରଚଳିତ ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଜନଶ୍ରୁତି, ପ୍ରଚଳିତ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକଗାଥା, ବୀରଗାଥା, ଯୁଦ୍ଧ ବିବରଣୀ, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପହରଣ ଓ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କଳହ ଯୁଦ୍ଧ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଏହାର କଳେବର ଆବୃତ ହୋଇଥିଲା। ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କାବ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଭାବନାରୁ କାବ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିନଥିଲା। ଏହା ଘଟିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭର ବିବରଣୀ, ଦଳପତି ବା ରାଜା ଅଥବା କୌଣସି ଉପାସ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତୁତିଗାନ, ପ୍ରଶଂସା ବିବରଣୀରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ହଡସନଙ୍କ ବିଚାର ଅନୁଯାୟୀ it is originated in the desire to give outward from to the feelings not of the individual but of the clan or group। କାବ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅବକାଶରେ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ, ସାମାଜିକ ବା ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଆଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ, ସାମାଜିକ ବା ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ମହାନ ଅବଦାନ ଦେଇଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ମହାକବି ହୋମରଙ୍କ ରଚିତ ଇଲିଆଡ୍ ଏବଂ ଓଡିସୀ ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ମହାନ କବି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତ ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ରଚିତ ରାମାୟଣ ବିଷୟ ସ୍ମରଣୀୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଚାରିଗୋଟି ମହାକାବ୍ୟ। ହୋମର ଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏବଂ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାକବି। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟମାନ ମିଳେ ତାହା ନିର୍ବିବାଦ ନୁହେଁ, ଅଥବା ତା ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ଆମକୁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏପରିକି କବି ଯେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହାର ଅଭ୍ରାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତଥାପି ଆପାତତଃ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ସପ୍ତମ ବା ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କେତେକ ଆଲୋଚକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ବା ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ସେହି ଶତାବ୍ଦୀର କବି ହୋଇଥିବେ ବୋଲି। ହୋମରଙ୍କ ରଚିତ ଇଲିଆଡ୍ ମହାକାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଟ୍ରୟ ନଗରୀ ଉପରେ ଗ୍ରୀକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯେଉଁ ହୋମର ରଚନା କରିଥିଲେ ଇଲିଆଡ୍ ମହାକାବ୍ୟ, ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଟ୍ରୟ ନଗରୀ ଉପରେ ଗ୍ରୀକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ଟ୍ରୟ ନଗରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେହି କେହି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ହୋମର ଥିଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ସମକାଳୀନ। ଅନ୍ୟ କେହି କହନ୍ତି ହୋମରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଟ୍ରୟ ଯୁଦ୍ଧର 168 ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଟ୍ରୟ ନଗରୀର ପତନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଜଣା ଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଲିଆଡ୍ ମହାକାବ୍ୟର ରଚନା କେବେ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇନପାରେ, ଅଥବା ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଚନା ସମୟକୁ ନେଇ। କିଏ କହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର କବି, ଥୋମାସ୍ ବ୍ଲାକୱେଲଙ୍କ ରଚିତ ଇନକ୍ୱାରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂସ୍ ଅଫ୍ ହୋମର ପୁସ୍ତକରେ ହୋମରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ରଚନାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତଦନୁଯାୟୀ ହୋମର ଥିଲେ ଜଣେ ଚାରଣ କବି।
ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବହୁ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଥିଲେ। ଚାରଣ କବି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବହୁ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଜଣେ କବି। ଏହାଫଳରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ହୋମର। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟ ସ୍ୱକଳ୍ପନା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମୟର କବିମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଅଧିକ ଜାଗା ବୁଲିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଥିଲେ ବୋଲି ଏକ ଧାରଣା ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରଚଳିତ ରହିଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ବୋଲି କେତେକ ଧାରଣା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଅଛି। ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରକୃତ ବିଷୟରେ ହୋମରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ରଚିତ ମହାକାବ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ କେତେକ ରଚନା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଅସଂଖ୍ୟ କାହାଣୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଲୋକଗାଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହୋମର କେବଳ ଗ୍ରୀସର ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ଆଦିକବି ଏବଂ ଗ୍ରୀକ ମାନେ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱର ଆଦି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ତାଙ୍କ ରଚିତ ମହାକାବ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଆପାତତଃ ସତ୍ୟ। ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟ ଦୁଇଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଏକ ନବନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠନ ଯୁଗରେ। ଏହି ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମରେ ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନମାନ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପନ୍ନ ନୂତନ ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏପରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ନବାଗତ ଜନଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ନବାଗନ୍ତୁକ ଅନାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ମିଳାମିଶାର ଉଦ୍ୟମ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତିକୁ ଦୁଇଟି ବାଟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏକ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜାତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ବଦଳାଇ ଦେବେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନବାଗନ୍ତୁକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁଥିବ। ଆର୍ଯ୍ୟତ୍ୱର ଅଭିମାନ ଫଳରେ ସେମାନେ ନବାଗନ୍ତୁକ ମାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ନୂତନ ମତକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ଏବଂ ନବାଗନ୍ତୁକ ମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଅନୁକୂଳ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ବିପଦ ଏବଂ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ନବାଗନ୍ତୁକ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତୀକ, କାହାଣୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଳଙ୍କାରରେ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ରୂପ ଧାରଣକୁ ନବାଗନ୍ତୁକ ମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନବାଗନ୍ତୁକ ମାନଙ୍କର ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେଲା। ମହାଭାରତ ଏବଂ ରାମାୟଣ, ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆମ ଆଗରେ ବୈଦିକ ଧର୍ମର ଏହିପରି ଏକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତିର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହାକାବ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ। ତେବେ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଏହି ଦୁଇ ମହାକାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଥମେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣ ଯେ ଭାରତର ତଥା ପୃଥିବୀର ଆଦି ମହାକାବ୍ୟ ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ଆଦି ମହାକବି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛି। ତ ଏବେ ବି ଭାରତୀୟମାନେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ରାମାୟଣ ରଚନାକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି।
ମହାକାବ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଧାର୍ମିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ରାମାୟଣର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଏକ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ତଥା ମହାନ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିମ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସର୍ପ, ବାନର, ଭଲ୍ଲୁକ, ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଦେବତା ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମହାଭାରତରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଟ ବା ସ୍ତୃତି ପାଠକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜାତିର ସୁରବୀରମାନଙ୍କ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଗାଥାକୁ ଗୀତ ଆକାରରେ ଗାଇ ବୋଲୁଥିଲେ। ଏହି ଗୀତ ସବୁ ମୌଖିକ ରୂପରେ ଜଣକ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ ପ୍ରଚଳନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛି ମୁଖର ମୁଖକୁ ତା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଏସବୁଥିରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଏସବୁ ପରମ୍ପରା, ବିଚାର ଏବଂ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକର ବିଚାରଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ନିଜସ୍ୱ ବିଚାର ନଥିଲା, ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ, ପୌରାଣିକ ଗାଥା, ଇତିହାସ ଏବଂ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏହି ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟରେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ବୀରଗାଥାପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାନ୍ୟ କବିତା ରୂପେ ହିଁ ରହିଥିବ। ଏହାର ରଚନା କାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1100 ବର୍ଷ ଅଥବା ଏହାର ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ସେହି ବୀରଗାଥା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀମାନ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସମସ୍ତକୁ ସମାବିଷ୍ଟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତଥାପି ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ପରିଣାମ ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ମହାଭାରତରେ ନବାଗନ୍ତୁକ ଆର୍ଯ୍ୟତର ଜନସମଷ୍ଟିର ଲୋକଗୀତ ଅଥବା ମିଥ୍ୟା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତିର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାର ସମନ୍ୱୟରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା। ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଭାଗ ହେଲା କାବ୍ୟ ଏବଂ କବିତା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ। କାବ୍ୟ ଓ ମହାକାବ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ଜାତିର ରଚନା, କବିତା ସେ ଜାତିର ନୁହଁ। ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଯେ ଆକାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ନୁହଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ। କିଏ ନା କାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତେବେ କାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଭାଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମହାକାବ୍ୟ ବା ଏପିକ୍ ଗଢ଼ି ଉଠେ ଗାଥା, କବିତା ବା ବୀର ଗାଥାରୁ। ମହାକାବ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଢ଼ି ଉଠେ, ମହାକାବ୍ୟକୁ ଏପିକ୍ କୁହାଯାଏ, ତାହା ଗାଥା, କବିତା ବା ବୀର ଗାଥାରୁ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ସେଥିପାଇଁ ଏପିକ୍ର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରାଯାଇ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା ଡିଡ୍ସ ଅଫ୍ ହିରୋସ୍। ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଜାତି ବା ଦେଶର ମହାନ ପୌରାଣିକ ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମହାକାବ୍ୟ ରଚିତ ହୁଏ। ମହାକାବ୍ୟର ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କୁ ପୌରାଣିକ ପରମ୍ପରା, ଲୋକ ପ୍ରଚଳିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲୋକ କାହାଣୀ, ବୀରଗାଥା ପ୍ରଭୃତିର ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କର ଛାଞ୍ଚରେ ଗଢ଼ାଯିବାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଏ। ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଦେବଭାବ, ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା, କଳ୍ପନାତୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦକ୍ଷତା ଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାକାବ୍ୟର ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛାଞ୍ଚରେ ଢାଳି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ବିନ୍ୟାସ କରାଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କରେ କେବଳ ଦେବତ୍ୱ ଏବଂ ଆଲୌକିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହାକାବ୍ୟର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦେବତ୍ୱ ଏବଂ ମାନବତ୍ୱ ଏ ଉଭୟର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ମହାକାବ୍ୟର କବି ହେବା ପାଇଁ ଗଭୀର ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଧାର୍ମିକ
ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ପ୍ରତିଭା, ଦକ୍ଷତା ଇତ୍ୟାଦି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ପରିପୃଷ୍ଟ। ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ଅଭ୍ୟାସ, ସାଧନ ଏବଂ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ଅନୁଗ୍ରହ। ଏଇ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱରଚିତ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମହାନ ଭାରତୀୟ ଆଳଙ୍କାରିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମ୍ମଟ। ସେ କହନ୍ତି କାବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତି, ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ଏଇ ତିନୋଟି ହେଲା କାରଣ। ତାହା ହେଲା ଶକ୍ତି, ନିପୁଣତା, ଲୋକଶାସ୍ତ୍ର, କାବ୍ୟାଦ୍ୟାବେକ୍ଷଣାତ୍ କାବ୍ୟଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷେୟାଭ୍ୟାସ ଇତି ହେତୁ ତଦୁଭବେ। କାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ହେଲା ଶକ୍ତି। କ'ଣ ନା ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ କାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କାର ଯାହା ମୂଳ ବୀଜ ଆକାରରେ କବିଙ୍କ ଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ। ଏହି ଶକ୍ତିର ହିଁ ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରତିଭା। ଏହାର ଅଭାବରେ କାବ୍ୟ ରଚନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେନି, ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ବା କାବ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା ତେବେ ତାହା ବିଫଳ ଏବଂ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ତଥା ମହାକବିମାନଙ୍କର କାବ୍ୟକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ତୃତୀୟତଃ ଯେଉଁମାନେ କାବ୍ୟ ଲେଖି ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କାବ୍ୟ ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ। ଏ ସମସ୍ତ ନଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ କାବ୍ୟଟିଏ ରଚନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ମହାକାବ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି ବା ଗାନଧର୍ମୀ। ଏହା ଜଣେ ଗାୟକ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗାୟକ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା। ଗାୟକମାନେ ଗାନ କରିବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆବୃତ୍ତି କଲାବେଳେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝାନ୍ତି। ଏହି ଧାରାରେ ମହାକାବ୍ୟ କେବଳ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ରଚିତ ବା ଲିଖିତ ହେଉନଥିଲା। ଭାରତରେ କାବ୍ୟବିତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ କାବ୍ୟକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରି କାବ୍ୟର ପରିଚୟ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି କାବ୍ୟ ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଲା ଶରୀର, ରସ ହେଲା ତାର ଆତ୍ମା। ମଣିଷର ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣ ପରି କାବ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଓଜ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣମାନ ରହିଛି। ମଣିଷର ଯେପରି ଅନ୍ଧ ହେବା, ଛୋଟା ହେବା ଏବଂ ପୂଜା ହେବା ପ୍ରଭୃତି ଦୋଷ ଦେଖାଯାଏ, କାବ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଦୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ି, ପାଞ୍ଚାଳୀ ପ୍ରଭୃତି ରୀତିର ଉପଯୋଗ ଫଳରେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଲେ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ କାବ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ଘଟିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋଟ କଥା ହେଲା କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବା ତାର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ହେଲା ରସ। ସେଥିପାଇଁ କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ କହିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟଂ। କେହି କେହି ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ, ଅନ୍ୟ କେହି ଧ୍ୱନିକୁ ଏବଂ କେହି ବା ରୀତିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥାଏ। ରସ ହିଁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା, ଏହା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ମହାକାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ନିରୂପଣ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବା ଗଠନ ପରିପାଟି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥର 6ଠ ପରିଚ୍ଛେଦରେ। ମହାକାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ୟୁନ 8 ଗୋଟି ବା ତତୋଧିକ ସର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ଆକାରରେ ବେଶୀ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଖୁବ୍ ଛୋଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହାକାବ୍ୟ ସର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ବେଶୀ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ପଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଗର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା କେତେକ ସର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜ, ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶଜ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ବୀର ରସ ବା ଶାନ୍ତ ରସ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ରସ କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରସ ହୋଇଥାଏ। କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥାଏ। ଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ 3 ପ୍ରକାରର, ଯଥା ନମସ୍କାରାତ୍ମକ, ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। କାବ୍ୟରେ ଖଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଏବଂ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ
विशेष गुरुत्व दि जाए चंद्र सूर्य रात्रि संध्या प्रभात मध्याह्न पर्वत विभिन्न ऋतु इत्यादि अवतारणा कर काव्यर प्रकारभेद भारतीय काव्य तत्व अनुଯାୟୀ काव्य दुई भाग विभक्त गोटे हूँ दृश्य काव्य और गोटे हूँ श्रव्य काव्य दृश्य काव्यर अर्थ हूँ जहाँ आम देखिपर जोड़ा हूँ नाटक प्रहसन एकांकिका ए संपर्क में नाटक परिच्छेदर आलोचना करा एबे एठारे केवल श्रव्य काव्यर प्रकारभेद संपर्क में आलोचना करा जाउछि। श्रव्य काव्य दुई भाग विभक्त ताहला पद्य काव्य आ गोटे होछि गद्य काव्य। श्रव्य काव्य दुई भाग विभक्त ताहला पद्य काव्य गद्य काव्य। सेति मध्यरु पद्य काव्य तीन प्रकार खंड काव्य महाकाव्य कोश काव्य। गद्य काव्य होछि दुई भाग विभक्त यथा कथा काव्य एवं आख्यायिका। एगुड़िक मुख्यतः तुमर शॉर्ट क्वेश्चन रे आसे तो एगुड़िक विशेष उपयोगी। गद्य पद्य मिश्रित काव्य मध्य परिलक्षित हुए। यह तीन प्रकार यथा चंपू काव्य विरुद एवं करम्बक पद्य श्रव्य काव्य महाकाव्य। ए संपर्क में पूर्व आम आलोचना करछंती खंडकाव्य। खंडकाव्य कौन खंडकाव्य यार पूर्णांग काव्य होई नथिबारु एही श्रेणी काव्यर एपरि नामकरण होइछि। काव्यर समस्त उपादान एथिरे नथाए कोदरे ना खंडकाव्य या पूर्णांग काव्यर एक देश को एथिरे अनुसरण करा जायथे मात्र असमाप्त अपूर्णांग काव्य केबे हेले खंडकाव्य पदवाच्य हुए नहीं। महाकवि कालिदासंकर मेघदूत किंबा कविवर राधानाथंकर दरबार बा चिलिका प्रभृति काव्य खंडकाव्य। कोशकाव्य कौन एथिरे पद्य समूह रचित होइथिले मध्य प्रत्येक पद स्वयं संपूर्ण एवं अन्य पद ठारू संपूर्ण पृथक। यह अन्य पद ठारू संपूर्ण भाव में पृथक होई रही है। कथा काव्य एथिर कथा वस्तु श्रृंगार रस प्रधान। कथा काव्य रे श्रृंगार रस को प्राधान्य दिया जाय थे। एथिरे मझिरे मझिरे पद्यर मध्य प्रयोग परिलक्षित होता है किंतु एही जातीय काव्यर आरंभ रे पद्य रे ही देवता मानक नमस्कार एवं खलनिंदा सज्जन स्तुति प्रभृति करा जाय थे। संस्कृत कथा काव्य कादम्बरी एवं दश कुमार चरितम प्रभृति यार उदाहरण कथा काव्यर। आख्यायिका यह मध्य कथा काव्यर गठन पद्धति अनुसार रचित एवं गठित होता है मात्र एथिरे केतक कथा अधिक ताहेला एथिरे कविंकर निज वंशर अनुकीर्तन करा जायଥାଏ। कविंकर निज वंश परिचय दि जायଥାଏ। एथिरे मध्य अन्य कवि मानकर वृत्तांत थाए तथा मझिरे मझिरे पद्यर मध्य प्रयोग मध्य करा जायଥାଏ। एथिरे कथा भागर गोटिए गोटिए अंश को आश्वास अथवा उच्छ्वास बोली नामित करा जायଥାଏ। अन्य कोनोसी विषय रे वर्णना छଳରେ उच्छ्वास आरंभ रे कथार क्रम अभिवृद्धि संपर्क में सूचना दि जायଥାଏ। मात्र गद्य साहित्यर एही विभागटी एबे विलुप्त एपरि धारा रे आउ कथा काव्य रचित हो नाही। तापर चंपू आमे जानिबा कोन गद्य पद्य मिश्रित काव्य। एही गद्य पद्य मिश्रित काव्य जोटी गद्य थाए पद्य थाए मिश्रित होई चंपू एपरि नामकरणर अर्थ हैला जो काव्य चमत्कृत करी सहृदय पाठक मानक विस्मित करी आनंद दान करे ता होची चंपू। कवि सूर्य बलदेवनाथंकर किशोर चंद्रानन चंपू एक प्रसिद्ध चंपू काव्य। विरुद कौन यह मध्य गद्य पद्य मिश्रित काव्य। एथिरे गद्य और पद्य उभय राजांकर गुण वर्णना करा जायଥାଏ। विरुद यार एपरि नामकरण तात्पर्य हैला या पाठक मानक आनंदाश्रु युक्त करी रोधित कराइଥାଏ। एही काव्यर एक प्राचीन धारा एबे एही धारार अनुसरण करा जायनि। भारतीय काव्य तत्वर उत्पत्ति समय ठारू आरंभ करी काव्य महाकाव्यर प्रकारभेद प्रवृत्ति संपर्क में विभिन्न आलंकारिक पंडित माने विभिन्न प्रकार आलोचना करा जायछन्ति। ए संपर्क में सेमानक मध्य मत पार्थक्य थिबार मध्य परिलक्षित हुए। ध्वन्यालोक ग्रंथर रचयिता आनंद वर्धनଙ୍କ द्वारा काव्यसात्मा ध्वनि एही सिद्धांत प्रचारित हेबा पूर्व काव्यर प्रकारभेद संपर्क में काव्यर बाह्य गठन को विचार को निया जाउथला। आचार्य भाम कहती शब्द अर्थ मिले काव्य हुए। यह तीन प्रकार गद्य काव्य पद्य काव्य ए उभय मिश्रण उत्पन्न चंपू काव्य।
काव्यर प्रकारभेद पाश्चात्य साहित्य केमती होइछि ना डब्ल्यूएच हडसन को अनुसार काव्य को दुई भाग में विभक्त करा जाय पारे। एपरि केतक काव्य अछि जोंथिरे कवि निज अंतरर आभ्यंतर को यात्रा करती एवं सेहिठारु काव्य रचना करिबा पई प्रेरणा प्राप्त होती। से यार विषय वस्तु संग्रह करती निज अभिज्ञता अनुभूति चिंता भावना। अन्य केतक काव्य अछि जोंथिरे कवि निज ठारु बा निज को छाडी बाहर को यात्रा करती एवं बाह्य विश्वर व्यक्ति मानकर उच्चाभिलाष आशा आनंद दुख भय प्रेम ओतप्रोत भाव में निजको मिसाई दियंती एवं सेगुड़िक मध्यरु से जहाँ आविष्कार करती ता सहित निज व्यक्तित्व को मिसाई ता काव्य प्रकाश करती। एई दुई श्रेणीर काव्य मध्यरु प्रथमटी व्यक्तिनिष्ठ बा सब्जेक्टिव अथवा आत्मवर्णना एवं आत्माभिव्यक्तिर काव्य, द्वितीयटी होची ऑब्जेक्टिव काव्य अथवा प्रदर्शन बा निर्माण रो काव्य। एथिमध्यरु व्यक्तिनिष्ठ बा आत्मनिष्ठ काव्य हैला गीति धर्मी बा लिरिकल। मात्र वस्तुनिष्ठ काव्य दुई भाग में विभक्त ता हैला वर्णना धर्मी बा नैरेटिव काव्य एवं नाट्य धर्मी बा ड्रामाटिक काव्य। काव्यर एई दुईटी विभाग गद्य रचित गल्प एवं नियमित नाटक रे स्पष्ट भाव में परिलक्षित होता है। यह उपन्यास एवं नाटक एई दुई काव्य विभागर मुख्य उपविभाग गुड़िक एवं विचार्य से मध्यरु अन्यान्य उपविभाग गुड़िक परवर्ती परिच्छेद आलोच्य। एबे एठारे केवल काव्य महाकाव्य विषय विचार्य। काव्य और महाकाव्य मध्य प्रयोगत एवं अर्थगत पार्थक्य रही कथा संस्कृत साहित्य रे स्पष्ट भाव में परिलक्षित होता है। संस्कृत साहित्य रे काव्य शब्दटी अधिकांश क्षेत्र में साहित्य रे समस्त विभाग पई एक सामग्रिक नाम। साहित्य कहले आमे एबे जहाँ बुझू संस्कृत रे काव्य शब्दटी सही अर्थ रे व्यवहृत अर्थात दृश्य काव्य एवं कथा काव्य इत्यादि। किंतु महाकाव्य साहित्यर बा काव्यर एक स्वतंत्र विभाग। मात्र इंग्राजी साहित्य रे काव्यर अर्थ पोएट्री एवं महाकाव्य हैला एपिक। काव्य बा महाकाव्य पद्य रे रचित दीर्घतर वर्णना धर्मी रचना बा लॉन्गर नैरेटिव इन वर्ड्स। महाकाव्य दुई भाग में विभक्त। गोटे हैला प्रिमिटिव एपिक बा प्राचीन महाकाव्य, अन्यटी हैला लाटर एपिक बा परवर्तीकालीन महाकाव्य। यह दुईटी मध्यरु प्रथमटीर अन्य नाम एपिक ऑफ ग्रोथ। यही प्रकार महाकाव्य केवल जड़े मात्र कवि द्वारा रचित होई न थाए बरं यह क्रमश विकास प्राप्त होता है। पूर्वर प्रचलित रही प्रचुर परिमाण रे विषय वस्तु को नहीं यह रचित। यार कथा वस्तु बहु प्राचीन काल रे इतस्तत घूरी बुलुथिबा पुराण गल्प लोक कविता एवं दुस्साहसिकतापूर्ण वीरत्व कहानी आकार रे एणे तेणे विक्षिप्त हो पड़िथिबार एवं जड़े कि महान व्यक्ति द्वारा एसबू एकत्रित करा जाए महाकाव्य रूप प्रदान करा जाए। होमवर्क इलियाड एवं ओडिसी तथा व्यास विरचित महाभारत वाल्मीकि रचित रामायण एहिपरि महाकाव्यर अनन्य उदाहरण। आ गोटे हूँ एपिक आर्ट कलात्मक महाकाव्य। यह महाकाव्य परवर्ती काल रे रचित होइतिला। यह जड़े मात्र प्रतिभावंत कवि द्वारा रचित हो न थाए। यही प्रतिभाशाली कवि एक साहित्य प्रधान संस्कृति एवं पांडित्य प्रधान समय क्रियाशील रही था। महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्यम एवं कुमार संभवम प्रभृति तथा जॉन मिल्टन रचित पैराडाइज लॉस्ट एवं दांते रचित डिवाइन कॉमेडी प्रभृति यार उदाहरण। हडसन एक तृतीय विभाग उल्लेख कर एपिसोड बा एपिक फ्रेगमेंट बा खंडकाव्य। आर्नल्ड रचित शराब एंड रोस्तम यार उदाहरण भाव में उल्लेख कर। एपिक आर्टर उपविभाग है द मोक एपिक बा परिहास काव्य बा व्यंग काव्य। यह मध्य पेरोडी बा लालिका काव्य। यह को बर्बेस्क्यू बा व्यंगानुकरण काव्य बोली कहा जाए।
ଆମେ ଜାଣିବା କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହୁଥିଲା। କାବ୍ୟ ଓ ମହାକାବ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 2500 ବର୍ଷ ଧରି ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିବାହକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ଅଗ୍ରଗତି କରି ଆସିଛି। ତାର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, ଲୋକ ବ୍ୟବହାର, କାହାଣୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଯୁଦ୍ଧ, ରାଜ୍ୟଜୟ ଆଦି ବହୁ ସାମାଜିକ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନରେ କାବ୍ୟ କଳେବର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦିନେ ଥିଲା ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତାବହ। କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ୍ୟତା ବା କଳା ବିଭବ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହଁ। ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶର ବହୁ ଅନାଲୋଚିତ ଏବଂ ଅନୁଦ୍ଘାଟିତ ଦିଗମାନ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏବେ ଭାରତର ମୌଳିକ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ମନ୍ଥର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେବଳ ମନ୍ଥର କହିଲେ ହେବନି, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କାବ୍ୟ ରଚନା ପ୍ରତି କବିମାନଙ୍କର ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା ନାହିଁ। ଏହା ଏବେ ଯୁଗୋପଯୋଗିତା ହରାଇ ବସିଛି। ଏବେ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରାରେ କାବ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟଧାରାର ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଶୈଳୀ ଆଧାରିତ କେତେକ କାବ୍ୟ ଶାଖାର ରଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ କାବ୍ୟ ରଚନା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାୟ ଚତୁର୍ଥ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ଧାରା ଶୁଷ୍କ। ତେବେ ମହାକାବ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଦି ଅଳଙ୍କାରିକ ଭାମହଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣେତା ପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାମହଙ୍କ ମତରେ ମହାକାବ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗବୋଧ ରଚନା। ଏହାର ଆକାର, ଚରିତ୍ର, ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମସ୍ତ କିଛି ବିଶାଳ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଭାଷା ଶିଷ୍ଟ, ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି। ମହାକାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନଗରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା, ନାୟକ ବଂଶ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ। ଏହାପରେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନାୟକର ବିଧିପୂର୍ବକ ରାଜ୍ୟ ପାଳନର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଶରତ ବସନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା, ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନାୟକ ଗୁପ୍ତଚର, ଦୂତ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁର କ୍ରିୟାକଳାପର ସୂଚନା ଆମେ ପାଇବା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରାଜୟର ମନ୍ତ୍ରଣା, ଦୂତ ପୋଷିବ ତଥା ଶେଷରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ନାୟକର ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନାଗରୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ, ଜନପଦ, ନଦୀ, ଅଟବୀ, କାନନ, ସାଗର, ସରଣୀ, ଭୁବନ, ସେନାନିବେଶ, କ୍ରୀଡ଼ା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ରାତ୍ରି, ସମାଜ, ସଙ୍ଗୀତ, ପାନ, ଶୃଙ୍ଗାର, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଭୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ପ୍ରତି ନାୟକକୁ ନେଇ ଏତାଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟର ସନ୍ନିବେଶିତ ହେବ। ନଗରୀ ଅବରୋଧ, ପ୍ରାତଃ ଯୁଦ୍ଧ, ରାତ୍ରିରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସହ ମଧୁପାନ, ପରାଜୟ, ଭୟରେ ଶତ୍ରୁର ଦୂତ ପ୍ରେରଣ, ସନ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଉପକ୍ରମ, ବ୍ୟୁହ ରଚନା, ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ନାୟକର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ରୁଦ୍ରଟ କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶାରୀରିକ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ କାବ୍ୟର ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ନେଇ ଲକ୍ଷଣମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ସଂସ୍କୃତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଆଳଙ୍କାରିକ ହେମଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟାନୁଶାସନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମହାକାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ, ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ମହାକାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ କିପରି ହୋଇପାରିବ ଆମେ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକକ ଆଲୋଚନା କଲେ କାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।